अस्सलाम वालेकुम। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, प्यारे दोस्तों, बहनों, भाइयों और बुजुर्गों, मैं हाफ़िज़ सफ़दर नवाज़ एडवोकेट आपको अपने इस्लामी चैनल के अंदर खुशामदीद कहता हूँ। और हर रोज़ की तरह आज भी हम इंशाअल्लाह पारा नंबर 16 सूरत मरियम की आयत नंबर 41 ता 53 तक की तिलावत, तर्जुमा और तफ़सीर पढ़ने का शर्फ़ हासिल करेंगे। तिलावत शुरू करने से पहले हम दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, आप भी मेरे साथ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वज़्कुर फ़िल किताबि इब्राहीम इन्नहु कान सिद्दीक़न नबिय्या। इज़ क़ाल लिअबीहि या अबती लिम तअबुदु मा ला यस्मउ वला युबसिरु वला युग़नी अन्का शैय्या। या अबती इन्नी क़द जाअनी मिनल इल्मि मा लम यअतिका फत्तबिअनी अहदिका सिरातन सविय्या। या अबती ला तअबुदिश शैतान इन्न शैतान कान लिर्रहमानि असिय्या। या अबती इन्नी अखाफु अन यमस्सका अज़ाबुम मिनर रहमानि फतकूना लिश्शैतानि वलिय्या। क़ाल अराग़िबुन अन्त अन आलिहती या इब्राहीम। या इब्राहीमु लइन लम तंतहि लअरजुमन्नका वहजुरनी मलिय्या। क़ाल सलामुन अलैका सअस्तग़फ़िरु लका रब्बी इन्नहु कान बी खफ़िय्या। वअतज़िलुकुम वमा तदऊन मिन दूनिल्लाहि वअदू रब्बी असा अल्ला अकूना असा अल्ला अकूना बिदुआई रब्बी शकिया। फलम्मा तज़लहुम वमा यअबुदून मिन दूनिल्लाहि वहबना लहू इसहाका व याकूब व कुल्लन जअलना नबिय्या। ववहबना लहुम मिर रहमतिना वजअलना लहुम लिसाना सिदकिन अलिय्या। वज़्कुर फ़िल किताबि मूसा इन्नहु कान मुख़लसन व कान रसूलन
نبيا وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ۔ اور کتاب میں ابراہیم کو یاد کرو، بے شک وہ صدیق تھا، نبی، غیب کی خبریں بتاتا۔ جب اپنے باپ سے بولا، اے میرے باپ، کیوں ایسے کیوں پوچھتا ہے جو نہ سنے نہ دیکھے اور نہ کچھ تیرے کام آئے؟ اے میرے باپ، بے شک میرے پاس وہ علم آیا جو تجھے نہ آیا، تو میرے پیچھے چلا آ، میں تجھے سیدھی راہ دکھاؤں۔ اے میرے باپ، شیطان کا بندہ نہ بن، بے شک شیطان رحمان کا نافرمان ہے۔ اے میرے باپ، میں ڈرتا ہوں کہ تجھے رحمان کا کوئی عذاب پہنچے تو شیطان کا رفیق ہو جائے۔ بولا، کیا تو میرے خداؤں سے منہ پھیرتا ہے؟ اے ابراہیم، بے شک اگر تو باز نہ آیا تو میں تجھے پتھراؤ کروں گا اور مجھ سے زمانہ دراز تک بے علاقہ ہو جا۔ کہا، بس تجھے سلام ہے، قریب ہے کہ میں تیرے لیے اپنے رب سے معافی مانگوں گا، بے شک وہ مجھ پر مہربان ہے، اور میں ایک کنارے ہو جاؤں گا تم سے اور ان سب سے جن کو اللہ کی سوا پوجتے ہو، اور اپنے رب کو پوجوں گا۔ قریب ہے کہ میں اپنے رب کی بندگی سے بدبخت نہ ہوں۔ پھر جب ان سے اور اللہ کی سوا ان کے معبودوں سے کنارہ کر گیا، ہم نے اسے اسحاق اور یعقوب عطا کیے، اور ہر ایک کو غیب کی خبریں بتانے والا نبی کیا، اور ہم نے انہیں اپنی رحمت عطا کی اور ان کے لیے سچی بلند ناموری رکھی۔ اور کتاب میں موسیٰ کو یاد کرو، بے شک وہ چنا ہوا تھا اور رسول تھا، غیب کی خبریں بتانے والا، اور اسے ہم نے طور کی داہنی جانب سے ندا فرمائی اور اسے اپنا راز کہنے کو قریب کیا، اور اپنی رحمت سے اس کا بھائی ہارون عطا کیا، غیب کی خبریں بتانے والا نبی۔ معزز ناظرین، یہاں تک اس کا ترجمہ اختتام پذیر ہوا۔ اب اس کی تفسیر تسلسل سے۔ یعنی آزر بت پرست ہے، یعنی آزر بت پرست سے یعنی عبادت معبود کی غایت تعظیم ہے، اس کا وہی مستحق ہو سکتا ہے جو صاحب اوصاف کمال اور ولی نام ہو، نہ کہ بت جیسی ناکارہ مخلوق۔ مدعا یہ ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ کے سوا کوئی مستحق کی عبادت نہیں۔ میرے رب کی طرف سے معرفت الہی کا میرا دین قبول کر، جس سے تو قرب الہی کی منزل مقصود تک پہنچ سکے، اور اس کی فرما برداری کر کے کفر و شرک میں مبتلا نہ ہو، اور لعنت و عذاب میں اس کا ساتھی ہو جو اس نصیحت و لطف آمیز اور ہدایت دل پذیر سے آزر نے نفع نہ اٹھایا، اور اس کے جواب میں بتوں کی مخالفت اور ان کو برا کہنے اور ان کے عیوب بیان کرنے سے، تاکہ میرا ہاتھ اور زبان سے امن میں رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ سلام متارکت تھا کہ وہ تجھے توفیق توبہ و ایمان دے کر تیری مغفرت کرے۔ شہر بابل سے شام کی طرف ہجرت کر کے جس نے مجھے پیدا کیا اور مجھ پر احسان فرمائے، اس میں تعریض ہے کہ جیسے تم بتوں کی پوجا کر کے بدنصیب ہوئے، خدا کے پرستار کے لیے یہ بات نہیں، اس کی بندگی کرنے والا شقی و محروم نہیں ہوتا۔ ارض مقدسہ کی طرف ہجرت کر کے فرزند کے فرزند یعنی پوتے فائدہ۔ اس میں اشارہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر شریف اتنی دراز ہوئی کہ آپ نے اپنے پوتے حضرت یعقوب علیہ السلام کو دیکھا۔ اس آیت میں یہ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہجرت کرنے اور اپنے گھر بار کو چھوڑنے کی یہ جزا ملی کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹے اور پوتے عطا فرمائے، کہ اموال و اولاد بکثرت عنایت کیے، کہ ہر دین والے مسلمان ہوں، خواہ یہودی خواہ نصرانی، سب ان کی ثنا کرتے ہیں، اور نمازوں میں ان پر اور ان کی آل پر درود پڑھا جاتا ہے۔ طور ایک پہاڑ کا نام ہے جو مصر و مدین کے درمیان ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مدین سے آتے ہوئے طور کی اس جانب سے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے داہنی طرف تھی، ایک درخت سے ندا دی گئی، یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین، اے موسیٰ میں ہی اللہ ہوں، تمام جہانوں کا پالنے والا۔
मर्तबा कुदरत, मर्तबा कुर्ब अता फरमाया, हिजाब मुर्तफ़े किए, यहाँ तक कि आपने शरीर कलाम सुनी और आपकी कुदरत और आपकी कदर मंजलत बुलंद की गई और आपसे अल्लाह ताला ने कलाम फरमाया। जबकि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की कि या रब मेरे घर वालों में से मेरे भाई हारून को मेरा वज़ीर बना, अल्लाह ताला ने अपने करम से ये दुआ कबूल फरमाई और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम को आपकी दुआ से नबी किया। हज़रत हारून अलैहिस्सलाम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से बड़े थे। मज़ीद नाज़रीन, अल्लाह ताला के फज़ल व करम से आज तक की यहाँ तिलावत, तर्जुमा और तफसीर इख्तिताम पज़ीर हुई। हम अल्लाह ताला के दरबार के अंदर इस कलाम मुक़द्दस का सदक़े हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात व बरक़ात के सदक़े दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला में कुरान पाक पढ़ने, कुरान पाक को समझकर इसके अहकामात के मुताबिक हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक सीरत के मुताबिक और असहाबे किराम के नक्श क़दम के ऊपर अल्लाह ताला में चलने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अल्लाह ताला इस कलाम मुक़द्दस के सदक़े हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात व बरक़ात के सदक़े मेरे और आपके तमाम के सगीरा व कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमाए, तमाम परेशानियों को परेशानियाँ दूर फरमाए, तमाम बीमारों को शिफा कामिला अता फरमाए और अल्लाह ताला तमाम मरहूमीन को जन्नत फिरदौस में आला व बाला मकाम अता फरमाए। और आप दोस्तों से ये सज़ा रहती है कि अल्लाह ताला ने आपको तौफ़ीक दे रखी है, आप बहुत अजीम लोग हैं जिनको अल्लाह ताला ने कुरान पाक को सुनने, समझने और इसको देखने के लिए तौफ़ीक बख्शी हुई है। तो आपके लिए अल्लाह ताला के दरबार के अंदर ये दुआ है, ख़ुसूसी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको इसी तरह इस प्रोग्राम के साथ जुड़े रहने की तौफ़ीक अता फरमाए। आप खुद भी इस वीडियो को पूरा देखें, अपने बच्चों को, अपने अजीज़ अकरबा को, दोस्तों को, और यहाँ जहाँ तक आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, इस प्रोग्राम को शेयर कर सकते हैं, ज़रूर शेयर करें। इस वीडियो को लाइक शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को इस प्रोग्राम की तबलीग करें, तलकीन करें, तरगीब दें। अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगियों में खैर व बरकत अता फरमाए। अल्लाह ताला आपकी औलादों को या आपके नक्शे कदम के ऊपर अल्लाह ताला आपको चलने की तौफ़ीक अता फरमाए और दिन क़यामत आपको और मुझे अल्लाह ताला के दरबार के अंदर हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत नसीब हो। आमीन सुम्मा आमीन।